गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है गुजराती के अंदर। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें, है ना? तो कितना बढ़िया बात है। शब्द का एक अलग प्रकार से झाड़ बोलकर हम अपने जीवन के अंदर सच एंड झूठ के अंदर, हम अपने जीवन के अंदर ईमानदारी और बेईमानी के अंदर फर्क ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर नाम ही इतना खूबसूरत है, दैट इज सो टच नु सोनू। एक गोल्ड है, पर कैसा गोल्ड? हमने 18 कैरेट, 20, 22, 24 कैरेट सुना है, पर 100 टच का सोना क्या होता होगा? क्या ये कहानी कोई गोल्ड के ऊपर है? देखते हैं, इसके ऊपर सारी जानकारी लेंगे। पर हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है लेखिका, दैट इज सुधा मूर्ति। पूरे विश्व के अंदर, वापस से रिपीट कर रहा हूं, पूरे विश्व के अंदर इस लेडी के बारे में नामना है, प्रसिद्धि है। इंडिया में तो है ही, कर्नाटक में भी है और हमारे सूरत में भी आ चुकी है। हमारे भारत सरकार ने उसको पद्मश्री जैसा बहुत बड़ा सम्मान से उसको सम्मानित किया गया है। एंड बहुत ही अच्छी ऑथर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी इंजीनियर है। आपको यकीन नहीं होगा, पर इंडिया की फर्स्ट इंजीनियर इज सुधा मूर्ति। और इंडिया की सबसे बेहतरीन सक्सेसफुल अगर कोई इंडस्ट्री है, दैट इज इंफोसिस। उसके हस्बैंड है नारायण मूर्ति एंड इसकी मालकिन है, दैट इज सुधा मूर्ति। तो रिचेस्ट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, एजुकेटेड पर्सन एंड साथ में एक अच्छे लेखक एंड कवि भी है। देखते हैं सुधा मूर्ति अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करेगी एंड आपको बताती है कि सौ टचनू सोनू एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कुछ इमेज भी आपके सामने रखते जाएंगे ताकि आपकी इमेजिनेशन थोड़ी और पावरफुल बन सके। तो सुधा मूर्ति जी के पास बहुत सारा पैसा आया। कहा जाता है कि जब नाव के अंदर पानी बढ़ जाए ना, तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। शरीर के अंदर फैट बढ़ जाए, उसको भी बाहर निकाल देना चाहिए। उसी तरह से घर में पैसे बढ़ जाए तो उसको दूसरों को दान करने में खर्च कर देना चाहिए। बस यही कार्य करती थी सुधा मूर्ति। कर्नाटक के अलग अलग राज्य के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर, गांव के अंदर ये मुलाकात लेती। जहां पर कंप्यूटर, लाइब्रेरी, किताबें की जरूरत पड़ती, वो दिल खोल के उसको दान करती। एंड ऐसा एक किस्सा यहाँ पर सुधा मूर्ति हमें बता रही है कि एक बार ऐसा हुआ कि वो एक कनारा नाम का डिस्ट्रिक्ट, उसके पास आया हुआ एक छोटा सा यानी नानकड़ा एंड रूपकड़ा गांव के अंदर स्कूल का एक समारंभ था। તેની હાજરી દેવા માટે ગયા હતા। આ જે નાનકડું ગામ છે તે અરેબિયન ઓશન यानी कि अरबी समुद्र के किनारे है। एकदम ठंडू, और ऐसा लगता है जैसे वहां पर काल यानी कि समय जैसे रुक गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने एकदम शांति से, फुर्सत से इस गांव को बनाया है। हरियाली चारों ओर और एकदम छेवाड़े में यानी कि लास्ट में आया हुआ गांव, इसलिए यहाँ पर होटल एक भी नहीं थी। छोटी सी स्कूल के अंदर बस दो शिक्षक होंगे और वहां पर एक मुख्य शिक्षक यानी एक प्रिंसिपल साहब भी थे, जो कि अपरिणित थे, मतलब उसके मैरिज नहीं हुआ था। તેઓના કોઈના ઘરે ભાડે હાલકાલ રહેતા હતા। મને તેમણે આવીને કીધું કે મેડમજી, તો કે હા, જો અમારા શાળાના ચેરમેન છે અને મુખ્ય દાતા પણ છે, ખૂબ જ ભલા અને સજ્જન છે। તમે એક કામ કરો, જો આપણા ગામ જે છે એની બહારની સાઈડમાં અત્યારે ભયંકર પૂર આવી ગયું છે પાણીમાં, અને એ પાણીને કારણે તમે પેલી બાજુ તો જઈ નહીં શકો, એટલે તમે આજની રાત અહીંયા અમારા ગામમાં રોકાઈ જાઓ। મેં અમારા આ શાળાના ચેરમેન મુખ્ય દાતા એ સાથે વાત કરી લે છે। તમને મારી સાથે તો રહેતા નહીં ફાવે, તમે એના ઘરે રહો। વરસાદનો સમય હતો, નદીમાં ભયંકર ઘોડાપૂર આવેલું હતું, એટલે આજની રાત મારે રોકાઈ જવું પડે તેવું હતું। અને આમ એક રાત મારે નાનકડા એવા ગામની અંદર વિતાવાનું सुधा मूर्ति जी मारे थયું। ऐसा हमें स्टोरी बता रही है। अब साथ में हमें ये भी बताती है कि देखो, भारत देश वो संस्कार एंड संस्कृति का देश है।
भारत देश के अंदर माता पिता गुरु को तो हम भगवान कहते ही कहते हैं, पर अगर चौथे नंबर पर किसी को हम भगवान कहते हैं, दैट इज अतिथि देवो भव, है ना। इसका खरा अर्थ अगर आपको देखना है ना, तो भारत के छोटे छोटे गांव में जाना चाहिए, जहां पर छोटा सा घर होता है, गरीब घर होता है, किसान होते हैं, पर फिर भी उसके हृदय के अंदर जो भावना होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही प्यार, आदर, सत्कार। और अगर एक बार उस गांव के लोगों का आदर सत्कार, उस घर के अंदर जो मिठास से भरा हुआ खाना अगर आप खा लोगे ना, तो जीवन का सच्चा आनंद, जिसको हम कहते हैं एंजॉयमेंट, लाइक पार्टी, बस वही सच्ची पार्टी कह सकते हैं। इसलिए सुधा मूर्ति कहते हैं कि अगर सच्चे हृदय वाले अगर कोई इंसान भारत में बसते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो गामड़े में ही बसते हैं, गांव में बसते हैं, જેને સાચુકલા માનવી આપણે કહી શકાય। તો क्या होता है सुधा मूर्ति का इस गांव के अंदर, देखते हैं। થયું એવું કે તે ગામની અંદર તે રોકાઈ ગયા, રાત ત્યાં કાઢવાની હતી। એ શાળાના જે મુખ્ય દાતા હતા તે ખૂબ જ સજ્જન હતા, સારા હતા। અજાણ્યા કુટુંબની સાથે સુધા મૂર્તિને એક રાત એ ગામડામાં વિતાવવાની હતી। હવે એની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નહોતો। તેવામાં જે પેલા મુખ્ય દાતા હતા, ચેરપર્સન, તે ભાઈ સાહેબનું નામ હતું શ્રીમાન અયપ્પાજી। તે હાથમાં એક મોટી કાળી છત્રી લઈને આવી ગયા અને બીજા હાથમાં તેણે લુંગી સહેજ ઊંચી પકડી અને પછી અમારી પાસે પહોંચ્યા। તે અમને પોતાના ઘરે મને લઈ ગયા। તેણે ઘરે પહોંચ્યા અમે। ઘર એનું ખૂબ જ વિશાળ, તદ્દન સાદું છતાં બધી પ્રકારની ત્યાં સગવડતા હતી। કોઈ પ્રકારનો ઠાઠ કે ભપકો બિલકુલ નહીં। એક તરફ મોટો કોઠા રૂમ હતો। ઘરની પછવાડ એટલે કે પાછળની સાઈડમાં નાળિયેરી અને અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજી તેને ઉગાવતા અને એનો સંગ્રહ કરવા માટેનું કોઠારું। એક નાનકડી એવી કુંડી, બાથટબ टाइपना, અને માથે અહીંયા मैंगलोरी नलिया, અને नलिया रेड कलर की जो होती है ना, उसको रूफ को, इसको नलिया कहते हैं। मैंगलोर में ज्यादातर इस तरह से नलिये बनते हैं, इसलिए इसको मैंगलोरी नलिया कहते हैं। તેની છત, ઘરની ફરશ પણ એકદમ લાલ ચટ્ટાક રેડ ઓક્સાઇડની બનેલી હોય તેવી। વરસાદ એ સમયે બહુ જ ભયંકર, એટલે કહી શકાય કે સાંબેલાની ધારે ભયંકર વરસાદ પડતો હતો। અને પગની પાની, जो नीचे का जो एरिया होता है ना, पांव के नीचे के साइड में, उसको पानी कहते हैं। तो पगनी पानी पर पत्थरानी माफक पट 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 करके जो भयंकर वरसाद है वो बरस रहा था। अब ऐसा माहौल, सुधा मूर्ति गांव के अंदर अकेले अननोन पर्सन के साथ उसके घर के अंदर एक रात बितानी थी। हमारे सुधा मूर्ति जी उसके घर पे पहुंच जाते हैं, यानी वो अयप्पा जी उसको अपने घर पे लेके जाते हैं। ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે જોયું કે અયપ્પાજીની એક સરસ મજાની પત્ની હતી। તેણે પત્નીએ સુધા મૂર્તિનું આગતા સ્વાગતા કરી, બેસાડ્યા। લગભગ એ 60 વર્ષના હશે, પણ ખૂબ જ ભાવુક હતા અને સારા સન્નારી એક સારી એવી સ્ત્રી હતી। સુધા મૂર્તિ કહે છે, જેવું હું એના ઘરે ગઈ એટલે હાથમાં એણે મને કોરો ટુવાલ, મતલબ ડ્રાય ટોવેલ जो है તે મને આપ્યો અને મધુરા સ્માઇલ સાથે મને પળભરમાં તેમની સાથે જાણે મિત્રતા થઈ ગઈ હોય તેવું લાગ્યું। મને કહે, બહેન જરા તમારું ડીલ એટલે કે શરીર લૂછી કાઢો, જમવાને હજી અડધો એક કલાક મતલબ 30 મિનિટ જેટલા ટાઈમ लगेगा। તમારી બેગ છે ને ત્યાં જો પેલા અંદરના રૂમમાં મૂકી દો, આપણે 30 મિનિટ જેવું થશે, જમવાનું તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે સાથે જમી લઈએ। આ રીતે સુધા મૂર્તિને અયપ્પાજીના પત્નીએ કહ્યું। એટલે સુધા મૂર્તિ તે રૂમમાં જતા રહે છે, ફ્રેશ થઈ જાય છે, કપડા ચેન્જ કરી લે છે અને પછી જે ડાઇનિંગ હોલ હતો ત્યાં આવી જાય છે। સરસ મજાનો વિશાળ ડાઇનિંગ રૂમ અને જમવા વાળા ટોટલ 4, 1 2 3 and 4। આ છે આપણા સુધા મૂર્તિ, આ છે અયપ્પાજી, આ તેમના પત્ની અને આ કોણ છે? આ છે કુત્તમ્મા। अच्छा, આજની સ્ટોરી ધેટ ઇઝ આ જે વ્યક્તિ છે કુત્તમ્મા તેને આધારિત છે। એટલે આ જે છે કુત્તમ્માજી તે આપણા અયપ્પાજીના માતાજી, મધર છે। એટલે આમ 4 લોકોને જમવાનું તૈયાર થયું। જે સાઉથની અંદર ક્યારે ફરવા ગયા હોય અથવા તેના રિલેટિવ જે સાઉથમાં રહેતા હશે ને ખબર હશે કે ત્યાં વધારે થાળી હોય ને, તો થાળીની અંદર પણ કેળના પાંદડા પીરસવામાં આવે અને મજા આવે તેની અંદર ખાવાની, બહુ મજા આવે। એટલે 4 જણા લોકો અમે જમવા બેઠા, શ્રી અયપ્પાજી, તેમના પત્ની
અયપ્પાજીના વયોવૃદ્ધ માતાજી, બા એટલે કુટુંબમાં, અને હું, આમ 4 જણાને જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું. જમીન ઉપર કેળના પાંદડા પાથરવામાં આવ્યા અને અમે સામે ચટાઈની ઉપર બેસી ગયા. रसोईया यानी कि जो कुक थे वो वन बाय वन आके हमारा भाणा में यानी थाली के अंदर, थाली मतलब जो ये जो पत्ते होते हैं ना वो थाली के अंदर परोस के रखते हैं, है ना. मतलब आपको लगे भाई केल में दे रहे या थाली में दे रहे, तो भाणु मतलब जिस डिश के अंदर आपको खाना दिया जाता है उसको भाणा कहते हैं. ठीक है. वैसे काफी सारे बोलेंगे सर भाणा मतलब भांजे को भी कहते हैं. यस, भाणा भांजे को भी देसी भाषा में कहते हैं. एंड देशी भाषा में भाणा मतलब थाली या डिश को भी कहते हैं जिसमें खाना परोसा जाता है. तो यहाँ पर लिखा है कि कुक जो थे वो वन बाय वन सभी भाणा में मतलब थाली के अंदर वन बाय वन व्यंजन यानी वेरायटी खाने की वो परोसे जा रहे थे. વાનગીઓમાં ખૂબ જ વૈવિધ્ય, એટલું બધું કે આપણને મૂંઝારો થાય કે શું ખાઈએ અને શું ન ખાઈએ, શરૂ ક્યાંથી કરવું. જાણે એમ લાગ્યું સુધામૂર્તિને કે સાક્ષાત અન્નપૂર્ણા માતાનો અવતાર આ ઘરમાં છે અને બધી જ વસ્તુ ખૂબ સારી રીતે સ્વાદિષ્ટ સોડમ જેની સુગંધ હતી એ બહુ જોરદાર હતી. મને મારા બા યાદ આવી ગયા એમ સુધામૂર્તિ કહે છે કે જ્યારે એ નાના હતા ત્યારે એ સમયે સુધામૂર્તિના માતાજી પણ આવું સ્વાદિષ્ટ વ્યંજન હંમેશા જમતા પોતાના માતાજી બનાવી અને તેને આપતા હતા. ओके, तो अब क्या होता है आगे. अब हुआ ऐसा कि खाना तो हो गया, रहने की जगह भी अच्छी हो गई, लोग भी अच्छे थे. अब क्या हुआ कि जहां पर ऊपर वाला जो कमरा था जहां पर सुधा मूर्ति को ठहराया गया था उसको कहते हैं गेस्ट रूम. वो फर्स्ट फ्लोर पे था. खाना खाया, जम्या એટલે अलग अलग रूम के अंदर सबको सोने को जाने था. तो सुधा मूर्ति गेस्ट रूम में जा रही थी. પછી મેં બા સાથે यानी कि कुटुंबમાં जो अयप्पा जी के मम्मी थे उसके साथ थोड़ी बातें करने में बिजी हो गई. એટલે બા મને કહે, यहाँ पर जो बा शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अयप्पा जी के मम्मी के बारे में कहा गया है, दैट इज कुटुंबा जी. ओके. એટલે બા મને કહે કે જોને બહેન तू उपला माळे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर अकेली सोएगी, इससे अच्छा एक काम कर, तू मारी साथे आवी जा, नीचे सुई जा, આપણે વાતો કરીશું ને વાતો करता करता सुई जशु. इस तरह से जो कुतम्मा जी है उसने सुधा मूर्ति को कहा. तो मुझे भी सही लगा कि चलो भाई अलग मलग की कुछ अच्छी बातें होगी और धीरे धीरे करके नींदर यानी कि नींद भी आ जाए. इस तरह से सुधा मूर्ति ने उसको हाँ बोल दिया. अब धीरे धीरे करके बात तो करने लगे, लागणी यानी कि फीलिंग के तंतु एक दूसरे के साथ बजने लगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. एंड कुतुम्मा जी अपनी कहानी यहाँ पर बता रही है. नाउ जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर मेन स्टोरी दैट इज कुतुम्मा जी की है. तो अब देखो कुतुम्मा जी की कहानी हम सुनने वाले हैं. ठीक है. मैं जरा आडे પડખે થઈ અને પૂછ્યું કે હે બા, તમારી વાતો પરથી તો મને એવું લાગે છે કે તમે ખૂબ ભણેલા હોય ને એવું લાગે છે. તો સાચું કહો, સુધામૂર્તિ પૂછે છે કુતમ્માજીને કે સાચું કહો માતાજી, તમે કેટલું ભણેલા છો. એટલે कुतम्माजीए बहुत मोटो निशासो नाख्यो, है ना. हम जब श्वास अंदर लेते हैं तो उसको श्वास कहते हैं, पर जब श्वास निकालते हैं ना तो हम कहते हैं निश्वास. जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हाँ क्या करें, तो उसको कहते हैं निशासो या निश्वास. तो कुतम्मा जी को जब मैंने पूछा कि आप बहुत पढ़े लिखे लगते हो, तो कुतम्मा जी निराश हो गए और निराशा के साथ कहते हैं, ना रे बहन, અમે તો બહુ જ ગરીબ હતા નાનપણમાં. હું નાનપણમાં એક નિશાળના સાહેબ હતા અમારી શાળાના. તેની પાસે એક સરસ મજાનો બગીચો. તે બગીચામાં હું માળીની સાથે મજૂરી કરવા માટે જતી. ભણવાનો મને બહુ અભરખો, બહુ બડા શોખ था. મારા બાપાએ મને નાની હતી ને ત્યારે જ પરણાવી દીધી. એટલે આ દીકરાનો જન્મ થઈ ગયો. ત્યારે મેં મનમાં ગાંઠ પાડી લીધી કે મારા બાપાએ મને પરણાવી નહીં, મારા બાપાએ મને નાનપણમાં ભણાવી નહીં ને પરણાવી દીધી, પણ હું મારા બાળકને યોગ્ય રીતે ભણાવીશ. અને આમ મેં મારા છોકરાને ભણાવવાનું નક્કી કર્યું. એટલે કુતમ્મા કહે છે કે મેં મારા પતિદેવને પણ કહી દીધું કે જો આપણે છે ને 2, 3, 4, 5 એ સમયે વધારે બાળકોનો રિવાજ સામાન્ય હતો કે 4-5 છોકરા તો હોય જ તે. એ સમયમાં એક છોકરું હોવું એ ખરાબ લાગતું હતું સમાજમાં. પણ આપણે કુટુંબમાંજીએ પોતાના વરને કીધું કે જો આપણે એક જ બાળક રાખીશું અને પછી ફેમિલી પ્લાનિંગ પ્રમાણે
કુટુંબ નિયોજન કરી લઈશું અને આપણે એક બાળકને ખૂબ ભણાવીશું અને આગળ વધારીશું. પતિદેવે એની વાતમાં હા પાડી અને આમ કુટુંબમાંનું એક નાનપણનું સપનું હતું, હું ભણી નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ મારા બાળકને હું જરૂર ભણાવીશ. हम विस्तार मतलब बच्चे नहीं बढ़ाए, पर हाँ पढ़ाई को बढ़ाने का उसको बचपन से ही शौक था. अब देखो नसीब खराब होता है ना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है वहां पर ही बुरा हो जाता है. पता है क्या हुआ कि जो कुतुब माजी जो थे उसकी शादी तो हो गई छोटी उम्र में, और बचपन मतलब छोटी उम्र में उसको एक बेटा भी हो गया. अब उसने अभी भी फाइनल किया था कि बेटे को पढ़ाना है, पर क्या हुआ देखो कि करीबन जो अयप्पा है वो 5 साल का होगा, एंड 5 साल के समय में ही उसके पति देव को एरू, एरू का मतलब होता है सांप, है ना, एरू आभड़ियो मतलब सांप ने काट दिया. एंड सांप बहुत ही भयंकर था, पानी मांगी शकाय एवी पण हालत नहीं. પરંતુ જ્યારે એ ગુજરી રહ્યા હતા, મૃત્યુની પથારી પર હતા, એ સમયે કુટુંબમાં કહે છે કે મેં મારા પતિદેવને વચન આપ્યું કે હું એક ભવનો બે ભવ નહીં કરું, હું આ જીવનમાં બીજા લગ્ન નહીં કરું, હું તમારા પુત્રને ખૂબ ભણાવીશ અને આપણે જે નક્કી કર્યું છે એ પ્રમાણે કાર્ય કરશું, તમે ચિંતા નહીં કરશો, હું આ એક ભવના બે ભવ બિલકુલ નહીં કરી, આપણા ગગાને આપણા પુત્રને ખૂબ ભણાવીશ, એને પગભર કરીશ, એને તૈયાર કરીશ. और ऐसा कहते कहते जो सुधा मूर्ति कहते हैं कि हमारे कुतुब माजी है थोड़े इमोशनल हो गए, सेंटी हो गए. अब देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस था इसका, है ना. तो इस तरह से दोनों सुधा मूर्ति जी और कुतुब माजी उसके घर के अंदर कमरे में बैठे बैठे अपनी बातें डिस्कशन कर रहे हैं. आगे कुतुब माजी बता रहे हैं, મેં ઊભા થઈને કુતુબ માજીને થોડું પાણી આપ્યું, એમ સુધા મૂર્તિ કહ્યું. બા સાહેબ સ્વસ્થ થઈ ગયા અને પછી આગળ વાત કીધી કે મારો દીકરો છે ને ભણવામાં બહુ હોશિયાર નીકળ્યો. હા, 12 વર્ષનો થયો ને તો મુંબઈ જતો રહ્યો અને ત્યાં જઈને પણ એને ભણવાનું અને કામ કરવાનું બંને કામ ચાલુ રાખ્યું. તેણે મને કીધું કે બા તું ચિંતા નહીં કરીશ, હું ચોક્કસ ભણીશ. અને ખરેખર અયપ્પા એવું કર્યું. ત્યાં મુંબઈની અંદર કપરકાબી વિછળવાનું કામ કરે, નોકરી કરે અને ધીમે ધીમે શેઠનો વિશ્વાસ જીતી લીધો. શેઠ એને ચાય પીવડાવવા માટે એટલે કે ચાય પાવ તરીકેનું કામ કરે, અલગ અલગ ઓફિસમાં મોકલે, અલગ અલગ લોકો પાસે મોકલે, હાથમાં કેટલી અને કેટલી કહેવાય કેટલી લઈ અને આમથી આમ ફેરવે અને બધાને ચા પીવડાવે. બક્ષિસ મળે, પગાર મળે, એ ભેગો કરે અને રાત્રિના સમયે જે શાળા ચાલે તેને રાત્રિ શાળા, એ સમયમાં મોંઘા વીરાની રાત્રિ શાળા મુંબઈમાં ચાલતી હતી અંધેરીની આસપાસ. તો ત્યાં રાત્રે ભણવા જાય, આખો દિવસ મહેનત કરે, પગાર અને બક્ષિસના પૈસા ભેગા કરે અને રાત્રે ભણવા જાય. જો આને ભણતરનું યોગ્ય કિંમત કરી કહેવાય. ધીમે ધીમે કરી અને અયપ્પા मैट्रिक पास થઈ गया. એ સમયના 10th और 12th नहीं हुआ करता था, है ना, मैट्रिक हुआ करता था. मैट्रिक यानी 11 टाइप का हुआ था, यानी 10th या 11th या 12th जो भी समझ लो, दैट इज मैट्रिक. तो मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी चीज होती थी. तो मैट्रिक पास થઈ ગયા, ટકા यानी परसेंटेज सारा આવ્યા, तो હોટલના માલિકે તેને ક્લાર્ક के हिसाब से रख दिया. अब નોકરીમાં નિરાન થઈ ગઈ કે ચલો अब जॉब तो सिक्योर है, अच्छा है. તો આમ નોકરી આખો દિવસ કરે અને રાતના સમયે અયપ્પા કોલેજમાં જાય. કોલેજમાં નામ લખાવી દીધું, कॉलेज पतावी ने मुंबई ની होटल काम करो शुरू कर देता था. इस तरह से धीरे 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 करके 12 साल तक उसने इसी के अंदर काम किया. होटल में काम કરીને બધું હુનર બધી બાબત એને શીખી અને સમજી લીધી. હવે જે જૂના શેઠ હતા તેને એની પર ભરોસો થવા લાગ્યો અને તેને જૂના શેઠને કીધું કે શેઠ તો કે હા હવે મારે પણ મારી એક નવી સરસ મજાની હોટલ ખોલવી છે, તમે થોડો સપોર્ટ કરો. એટલે જૂના શેઠે એને કીધું કે સારું. તેણે એક નવી સરસ મજાની પોતાની હોટલ ખોલી અને તેનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે ખબર છે તેના જૂના શેઠ પોતે જ આવ્યા. અને આજે પણ તેના જૂના શેઠ સાથે પણ એનો સંબંધ એવો ને એવો છે. આમ જુઓ, તેણે પોતાનું ભણતર મેટ્રિક કમ્પ્લીટ કર્યું, કોલેજ સાથે ભણે, કોલેજ કરે, હે ને, આવી રીતે અયપ્પા ભણતા ગયા અને કમાતા ગયા. તો સુધામૂર્તિ પૂછતે કે અચ્છા બા, તો અયપ્પા અહીંયા ગામડામાં શું કરે છે? એ તો તમે મુંબઈની વાત કરી કે ત્યાં એમને હોટલ છે ને ભણતા હતા. તો કે હા, તો પછી અયપ્પાજી ગામડામાં કેવી રીતે આવ્યા? તો હવે એની વાર્તા છે.
કુટુંબમાં ભરાવદાર મોં સાથે શીળું સ્મિત રેલાયું અને પછી ગર્વ જેમ દેખાતો હોય તેમ કહે, પછી તો શું છે કે અયપ્પાને મુંબઈમાં ઘણી હોટલો ખોલી નાખી, એક પછી એક પછી એક. અને પછી મને પણ ત્યાં બોલાવી કે માતાજી, બા, મમ્મી, તું પણ અહીંયા આવી જા, હવે ગામડામાં આપણે નથી રહેવું. પણ સાચું કહું સુધા મૂર્તિજી, તો કે હા, મને છે ને શહેરમાં પેલો ઘોંઘાટ અવાજ એ ના ગમે. અમે તો ગામડામાં ખુલ્લામાં રહેલા. અમને તો ધરતીની પેદાશ ગમે. મને મારો દેશ, મને મારો ખોરાક, મને મારી ભાષા, એ મને મુંબઈમાં ન ગમે. મને તો મારા ગામડામાં જ ગમે. એટલે તે મને બોલાવી, હું ત્યાં ગઈ, પણ ત્યાં મજા આવી નહીં. એટલે હું પાછી આવી ગઈ અહીંયા. બોલા અચ્છા, પછી પછી શું? મારા દાદા નાનપણમાં મને એક શ્લોક કહેલો હતો. સમજો આ કુટુંબમાં પોતાની આખી વાર્તા કેવી સરસ કહે છે. એમ કે મને એક શ્લોક કીધો હતો કે જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી. મારી જનની, મારી જન્મભૂમિ મને સ્વર્ગ કરતા પણ એની મને વધારે ગૌરવ છે. એટલી મને મારી જન્મભૂમિ, મને મારી ભૂમિકા, મને મારું ગામ, મને મારા ગામડાનું ખેતર અને લોકો, મને ખૂબ જ ગર્વ છે કે આટલા સરસ ગામડામાં મારો જન્મ થયો. માતૃભૂમિથી મીઠું કંઈ પણ ન હોઈ શકે. સ્વર્ગથી પણ અદ કરી એટલી આપણી જન્મભૂમિકા. કુટુંબમાં કહેતે કે તું તો બેન ખૂબ ભણેલી હોઈશ, એટલે તને આવું બધું રૂબડું ઉપાડું બોલતા આવડે, પણ મને તારે જેવું આમ અંતરાત્મા સાદ કર્યા કરે કે તું તારો પાછળ ગામડે જતી રહે, તારા માણસો સાથે રહે, આ જન્મારો તેના લેખે કંઈ કામ કર. એટલે મેં અયપ્પાને વાત કરી. તેણે મારી વાત ગળે ઉતરી. 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરું સુધા મૂર્તિજી, એમ કહી અને કુટુંબમાં કહે છે કે હા, શું થયું? તો કે 10 વર્ષ પહેલા મારો દીકરો છે ને, એના દીકરાને બધું સોંપી અને મુંબઈમાંથી મારી સાથે ગામડામાં આવી ગયો. તે સમયે 55 વર્ષની એની ઉંમર હશે, 55 યર્સ. અને મારા દીકરાએ પોતાના દીકરાને બધું આપી દીધું અને પોતે મારી પાસે ગામડામાં આવીને રહેવા લાગ્યો 55 વર્ષની ઉંમરની અંદર. અચ્છા, પછી? સુધામૂર્તિ પૂછતા જાય છે. બા, મુંબઈમાં તો ધંધામાંથી ટાઈમ જ નથી મળતો, એટલે સાવ નવરા ધૂપ તો થઈ જ ન શકાય. મુંબઈમાં રહ્યા પછી અમે અહીંયા ઉંઘરેટા અને છેવાડાના ગામમાં રહેવું ગમે છે રીતે. આ કેવી રીતે અહીંયા આવી ગયા? મારાથી પૂછાઈ ગયું. એટલે કુટુંબમાં કહે કે જો, અયપ્પાએ મને એક દિવસ પૂછેલું કે બા, તો કે હા, મારી પાસે અઢળક પૈસો છે, તું કહે ને તેમાં વાપરું. તે મને પેટે પાટા બાંધી અને ખૂબ સારી રીતે જીવાડ્યો છે, શીખવાડ્યો છે, હિંમત આપી છે, શહેર જોવા મને મોકલ્યો, મને લાયક બનાવ્યો. બોલ, તારી માટે હું શું કરું? તારા રહ્યા સૈયા જેટલા પણ દાગીના છે તે વેચીને મને કોલેજ માટેના પૈસા મોકલેલા. બોલ, હવે તારી માટે કેટલા પૈસા બનાવવું, તારી માટે કેટલા દાગીના બનાવવું, જમીન જાયદાદ ઘર, બોલ. હું કેમ કરીને ભૂલું એને? તો મમ્મી તું કે ને એમ હું કરીશ. તે ભૂખ્યા રહી અને મને ભાવતા ભોજન ખવડાવ્યા હતા, એટલે હવે તો તું કહે એમ જ કરીશ. બા, તારા માટે દાગીના હવે ઘડાવવા હોય, બોલ, એટલા ઘડાવીને આપું. તો એ સમયે કુટુંબાએ પોતાના પુત્ર અયપ્પાને કીધું કે મારા દીકરા, મારે કંઈ નથી જોતું. જો બેટા, 100 ટચનું સોનું એ ઘરેણું તો એક જ છે, અને એનું નામ છે ભણતર, એજ્યુકેશન. હું નાની હતી ને ત્યારે જે માસ્તરના બાગમાં મજૂરીએ જતી ને, એ ઘણી વાર મને કહેતા, સમય જતો જાય એમ બધું જ નાશ પામે છે. સમયની સાથે બધું જ નાશ પામે. રૂપ જાય, સંપત્તિ જાય, ફૂલો અને રાંધેલું ધાન પણ ખરાબ થઈ જાય, પણ ભણતર એમનું એમ જ રહે. ખાનદાનીનું તેજ એના મોઢા પર હોય, એ કદી ઘરડું ન થાય. એ સાચું રૂપ છે. મારે હવે ઉંમરે ઘરેણા ક્યાં પહેરવા બેટા? તું જો ખરેખર જો મને કંઈ આપવા માંગતો હોય ને, તો આપણા વિસ્તારમાં ગરીબ છોકરા માટે એની પાસે ભણવા માટે કંઈ નથી, તેનું કશું કર. તારી જેમ નાની ઉંમરે એ લોકોને આવી રીતે મુંબઈમાં ટીચાવા ન જવું પડે, એવું કંઈક કર દીકરા. આજે આ 10મી નિશાળ તેણે બાંધી. જો, માતાના એક હુકમથી, માતાના એક સ્વપ્નાએ પુત્રને આટલો મોટિવેટ, ઇન્સ્પાયર કર્યો કે અયપ્પા શહેરની રોનક, પૈસા, ઇજ્જત, આબરૂ બધું જ ત્યાં મૂકી અને માતા પાસે ગામડામાં આવ્યા.
અને ગામડામાં તેને 1, 2, 3 નહીં, 10-10 શાળાઓ બાંધી અને બધી शालाओं सवारे અને બપોરે मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दो दो पाली में 2 पार्ट में चलती है। इतने सारे स्टूडेंट, इतना अच्छा एजुकेशन, इतने अच्छे सर टीचर, वो भी कहाँ गांव में। અયપ્પાને હવે અહીંયા ગામડામાં પણ એવું જ છે બેન, શ્વાસ લેવાનો એની પાસે ટાઈમ નથી, એની સમય નથી। હવે કેટલા સારા વિચારો, એવું કહેવાય છે ને કે જો કુવાની અંદર પાણી હોય ને તો આપણે ટ્યુબવેલ યા બોરવેલ થી બહાર કાઢી શકાય, હે ને। જો સરસ મજાના મૂળ હોય તો એ સરસ મજાનું વૃક્ષ અને વૃક્ષની ઉપર ફળમાં પણ મીઠાશ આપી શકે। એમ જો માતા પિતાના યોગ્ય અને સારા સંસ્કાર હોય ને તો એ પુત્ર, એ પુત્રી, એ સંતાનો ખરેખર કહેવાય છે કે મોરના ઈંડાને ચિતરવા ન પડે, એ પોતાની જાતે જ તે દેશ, ગામ, શહેરનો વિકાસ કરવા માટે, એજ્યુકેશનના ઇમ્પોર્ટન્સ વધારવા માટે કામ કરવા જ માંડે છે। જૂના જમાનાના ખખડધજ અવશેષની અંદર કુટુંબમાંના મોંની ઉપર એક ખરેખર સંપૂર્ણ આનંદ વર્તાતો હતો। દક્ષિણની અંદર કિનારા વિસ્તારમાં શિક્ષણનું આટલું ઊંચું સ્તર, આટલી સારી ટકાવારી ખરેખર એ ખમીરવંતા સ્ત્રી પુરુષોને કારણે જ હશે। એના અનુભવી વૃદ્ધ વડીલો જેવા સારા શિક્ષણનું મહત્વ સમજ્યા। 100 વાતની એક વાત, ભણેલી કે ગણેલી 100 ટચના સોના જેવી સ્ત્રી જે કુટુંબમાં હોય તે આખા ગામને, આખા શહેરને, આખા સમાજને, આખા દેશ અને દુનિયાને દીપાવે છે, પ્રસિદ્ધ કરે છે। આમ આપણને આ અનુવાદ કરીને આપ્યું છે તે છે સોનલ મોદીજી। એકચ્યુઅલી સાચા લેખિકા છે એ આપણા સુધા મૂર્તિજી છે। તો કેટલી સરસ મજાની વાત કરી છે। જીવનની અંદર અનેક લોકો પાસેથી આપણને અનેક વસ્તુ જાણવા, જોવા અને શીખવા મળે છે। આ રીતે તમે પણ તમારી આજુબાજુમાં નજર કરો, આવા અનેક કુટુંબમાં આવા અનેક અયપ્પા હશે જે પોતાના જીવનમાં આગળ વધ્યા છે। અમારા એક દૂરના એક મિત્ર છે રાજસ્થાનના, તેઓ મુંબઈની અંદર રહેતા હતા। એક વખત પોતાના ગામડે કુળદેવી માતાનું કંઈ કાર્ય હતું તો ત્યાં ગયા, સાથે એક નાનકડી એવી દીકરી। તો દીકરી નીચે ના ઉતરે કારણ કે તેને બધું ડર્ટી, ગંદુ લાગતું હતું। તેના પિતાને થયું કે જો મારી દીકરી મારા વતનને, મારા રાજ્યને, મારા ગામડાને નહીં ઓળખે, એ મિટ્ટીને ગંદી કહેશે તો આગળનું જીવન કેવું હશે। તે વ્યક્તિ જે સીએ પાસ કરેલા હતા, ખૂબ જ સારી ઇજ્જત આબરૂવાળા હતા, એણે બધું તે દિવસે ત્યાં મૂકી દીધું મુંબઈમાં અને રાજસ્થાનના ગામડામાં નિવાસ કર્યો। તે આજે નાનકડી એવી ખેતીવાડી કરે છે અને ખેતીવાડીમાંથી પણ અનેક પૈસો બનાવે છે અને પોતાના જે સંતાનો છે એને યોગ્ય સંસ્કાર આપવાનું કાર્ય કરે છે। કહેવાનો મતલબ એવો છે કે શીખવાની જગ્યા બધી જગ્યાએ છે, પણ જો તમે એને યોગ્ય ઉપયોગ કરશો तो जीवन में તમારો તે प्रगति અને सफलता प्राप्त થશે। आविश अच्छी तरह से मैं आपको ये चैप्टर समझा पाया हूँ। नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो वो है इसके क्वेश्चन आंसर का। तो थैंक यू वेरी मच। हम आपकी आभारी है कि आपने ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से सुना एंड अच्छा लगा हो तो 2 लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।